Hello friends, welcome back to Bilingual Tutorial. Today we are discussing Chapter 2 from English for Careers, Resume Writing. Actually what this chapter discusses, it is how we can draft an impressive application, job application. A job application consists of two important parts. They are the resume and cover letter. So ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നതാണ്. ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, ദ റെസ്യൂം ആൻഡ് ദ കവർ ലെറ്റർ. സോ ഇത് രണ്ടും എഴുതുന്ന രീതി ഫൈൻ ട്യൂൺ യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. റെസ്യൂം ആൻഡ് ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ റെസ്യൂം ഉണ്ടാവണം, കവർ ലെറ്ററും ഉണ്ടാവണം. വെൻ വി ഡിസ്കസ് ദ etymology of the word resume, it evolved from a French word. Its meaning is summary and the word is resume. And when we answer to the question, what is a resume? We can answer like this. A resume is a formal document that provides the details of an individual's career vision, professional experience, educational qualifications, key skill sets, abilities, achievements, etc. ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോമൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആവണം റെസ്യൂമേ. ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡീറ്റെയിൽസിനായിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ലൈക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷൻ, അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കഴിവാണുള്ളത്, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്, കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ എബിലിറ്റീസ്, അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഇതൊക്കെയായിരിക്കണം റെസ്യൂമേയിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. And another question we have to discuss it is the purpose of a resume. The primary aim of a resume is to get a call from an interview, although securing the job is ultimate objective. So, while writing a profile or a CV or a biodata, whatever name we are calling, it is advisable to start with self-analysis to be clear about what one is supposed to mention in the resume. But its purpose, it is this resume will make you stand out in the crowd. If you are giving proper information about you, you will be separated from the others and be the first point of contact with your potential employer, and provide a clear and simple outline of your work history and qualification. Record your contact details. So ഒരു നല്ല റെസ്യൂമെ എഴുതണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. റെസ്യൂമെ എഴുതുന്നതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ, ആദ്യത്തെ ഉദ്ദേശം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നമ്മളെ വിളിക്കുക എന്നതും, രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് ജോബ് കിട്ടുക എന്നതും അതിലുൾപ്പെടുന്നു. സോ നമ്മളുടെ എഴുത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവണം ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കൻസ് വരുന്നതിൽ നമ്മൾ എന്ത് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എഴുതുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് എംപ്ലോയർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. ക്ലിയർ ആൻഡ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതുക, ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുക, കൂടാതെ നമ്മുടെ കോൺടാക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് മസ്റ്റായിട്ടും എഴുതുക. പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, വാട്ട് ആർ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ റെസ്യൂമെ? ഓക്കെ, ഇത് നേരത്തെ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ റെസ്യൂമെ. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നെയിം ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ്. കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വി മസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് at first in the beginning of the resume. Then job objectives. If you have any job objective, you can mention it there. And in job objective, what you are supposed to write it is, what do you want to do for that particular institution in accordance with your qualification, and who would you like to work for. That means to whom you will be providing your service, and what is the recruiter looking for, that should be mentioned in your job objective. Then what skills do you really have to match this ambition? You may have an ambition to get job there, and you must make sure that you are qualified enough, and that should be mentioned in your job objective. And next point, it is key skills and abilities. Here under this heading, you have to write your strongest skills and abilities
which are suitable for the job. And don't forget to put bullet points and use positive language, because these can attract the attention of the interviewer as well as the employer. The next point, it is work experience. You have to write your work experience, the post or the position you are holding or you had, and name of organization or the institution, and the duties and responsibilities you hold there, and when you started working there and when you entered with the job. Both dates should be mentioned. And while writing job experience or the work experience, you have to write in a chronological order, starting with the current or most recent job to the other one. So ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോബായിരിക്കണം ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്, അതിന് പുറകോട്ടുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ എഴുതി വരിക. The next point, it is education and training. So here also you have to write in the back chronological order, or you have to write the reason one in the beginning. Okay, ആദ്യം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം ആദ്യം എഴുതി തുടങ്ങാൻ. Then the following details should be included: name of course, examination passed, year of passing, name of institution or university, results or achievements you got. So this much points you have to include. Then at last, some personal details if you need, you can mention there. Likewise, maybe your parents' name, the language you know, your interests, and sometimes even you can add some hobbies there if it is relevant for the position. Then in the end, it is reference. So reference, if they asked for the reference, you can provide, or else you can mention will be provided on request. And if you are providing references, your referees should comment on different aspects of your skills, and sometimes even about your personality they can say. And if you have a long employment history, of course you can give former supervisors or former authorities names and their references there. Then if you are a recent graduate, you can give references from the professors of the college where you have studied, or else if your neighbors or family friends are acceptable, that also you can provide for some professions. So in accordance with the demands of the employers, you can provide this references. സോ ഒരു റെസ്യൂമെ എഴുതുമ്പോൾ മിനിമം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ നെയിം, നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് മസ്റ്റായിട്ടും ആദ്യം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ജോബ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന പോസ്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എഴുതുക. യുവർ കീ സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ്, അതും നമ്മുടെ പോസ്റ്റിന് യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതുക. ദെൻ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്, അത് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങും നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം എഴുതുക, പിന്നെ അതിന് മുമ്പേ ഉള്ളത് എഴുതി പോവുക. പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ഈ ജോബിന് ആവശ്യമുള്ളതും മാത്രം എഴുതുക. റെഫറൻസസ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുക എന്നതേ ഉള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊഴിവാക്കുക. അഥവാ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ളവർക്കുടെ റെഫറൻസ് കൊടുക്കുക. Let's discuss some do's and don'ts while preparing a resume. Make it easy for the recruiter to see that you are a strong candidate. And what you cannot do, it is don't lie or exaggerate the points. നമ്മളെക്കുറിച്ച് റിക്രൂട്ടർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാം. എന്നാൽ നുണകളായിട്ടൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് എഴുതി പൊലിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. Then next point, keep your resume short and to the point. And don't make the font smaller to fit more information that you are not supposed to do. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ റെസ്യൂമെ
ഏറ്റവും ചെറുതാക്കി എഴുതുക, പക്ഷേ അതിലെല്ലാ പോയിൻറ്സും ഉണ്ടാവണം. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫോണ്ട് ചെറുതാക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ചെറുതാക്കി കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. Then third point, use a clear layout without too many special effect. സോ നമ്മളിതിനൊരു ലേ ഔട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കാമെങ്കിലും അധികം കൊടുക്കേണ്ട. ആൻഡ് എന്താണ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് നോക്കുക. യൂസ് എക്സാജറേഷൻസ് ഓർ ജനറാലിറ്റീസ്. എക്സാജറേഷൻസ് ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പൊലിപ്പിച്ച് കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജനറലായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഇതിലും കുത്തി നിറയ്ക്കുക, അങ്ങനെ വേണ്ട. സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് വളരെ മിതപ്പെടുത്തി തന്നെ എഴുതുക. Another thing that you can do, use reverse chronological format and be brief about your earlier roles. And what you cannot do, it is include pages of obscure testimonial references, newspaper cuttings and brochures. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ റിവേഴ്സ് ക്രൊണോളജിക്കൽ ഫോമാറ്റിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറയുക, അത് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം. പക്ഷേ പിന്നീട് പുറകോട്ടുള്ള റോൾസിനെയൊന്നും അത്ര വലിയ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ റെഫറൻസസ് വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുക. ഈവൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്സും ബ്രോഷേഴ്സും വരെ നമ്മുടെ റെസ്യൂമിൽ വെക്കുക. അത് മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു വേർഡിൽ ഒതുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കീ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Another point that you can include, it is explain all significant breaks in your career or education. And what you couldn't do, it is include a long list of obscure courses. So നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്കായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും കരിയർ ആണെങ്കിലും ബ്രേക്കായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എന്ന് വെച്ച് ഒരു ലോങ് ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അവിടെ എഴുതി ചേർക്കാൻ പാടില്ല. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൂഫ് റീഡ് തറലി. നമ്മൾ എഴുതിയ കാര്യം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ട് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് വാട്ട് യു കുഡിൻറ്റ് ഡു, ഇറ്റ് ഈസ് assume the recruiter knows about the company you used to work for. സോ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കമ്പനിയെക്കുറിച്ചും റിക്രൂട്ടർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കും എന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുക. സോ നേരത്തെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യത്തെ എന്തെങ്കിലും മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റിക്രൂട്ടർ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക. Okay, now we are moving to the second section of job application. It is cover letters. And what is a cover letter? A cover letter is a letter of introduction that usually accompanies documents like resume, biodata or curriculum vitae. So, ഒരു റെസ്യൂമയുടെ കൂടെ ബയോഡാറ്റയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുലം വിറ്റ CV-യുടെ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു ലെറ്റർ, ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് കവർ ലെറ്റർ. നമ്മളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് കവർ ലെറ്റർ. നമ്മളിത് ഫൈൻ ട്യൂണിയർ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോബ് ലെറ്റർ എന്ന ഹെഡിങ്ങിലാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കവർ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് കവർ ലെറ്റർ, along with that ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഇസ് എ ഫോമാറ്റ് ഓഫ് എ കവർ ലെറ്റർ. ഇതൊരു ഫോമൽ ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോമൽ ലെറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ കമ്പോണൻസും ഇതിലുണ്ടാവണം. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോമാറ്റും. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കൻറ്റ്, അതിൻ്റെ താഴെ ഡേറ്റ്, അഡ്രസ് ഓഫ് ദ റിസീവർ, ദെൻ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതണം. ദെൻ ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്ററിന് മുമ്പ് സല്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, മറക്കണ്ട. സർ, മാം എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള സല്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ബോഡി ഓഫ് ലെറ്റർ. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ എ റെഫറൻസ്. ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ അപ്പുറേ റെസ്യൂമേയിൽ എഴുതിയ റെഫറൻസ് അല്ല. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ വേക്കൻസി ഫ്രം വെയർ വി ഗോട്ട്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ ലൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുന്നത് എന്നതാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ്, ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേർപ്പസ്, ദെൻ കൺക്ലൂഷൻ. അത് ബോഡി ഓഫ് ലെറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ 4 പോയിൻറ്റ്സ്. റെഫറൻസ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേർപ്പസ്, ദെൻ കൺക്ലൂഷൻ. ഓക്കെ,
ദെൻ 6th വൺ ക്ലോസിങ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. ഇത് കൺക്ലൂഡിങ് ക്ലോഷർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മളവിടെ പഠിച്ച ഫോർമൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് എനിവെയർ. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എൻക്ലോഷർ റെസ്യൂമെ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കണം. റെസ്യൂമെ കൂടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കവർ ലെറ്റർ. സോ ഇനി നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കവർ ലെറ്റർ, നല്ല എഫക്റ്റീവ് കവർ ലെറ്റർ എഴുതാമെന്ന് നോക്കുക. ഡു നോട്ട് ജമ്പ് ഇൻ ടു റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ വിത്തൗട്ട് ആഡിക്വേറ്റ് പ്ലാൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ. കുറച്ച് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം എഴുതുക. Then the language used in letter should project your sense of confidence and an assertive personality. നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ലെറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാകും. സോ മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നുമില്ലാതെ ലെറ്റർ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അസേർട്ടീവ് ആണെന്നും നിങ്ങളിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടത്. And next point it is, do not show enormous eagerness to join the organization. Remember, if you need a job, the organizations need people to work for them. So you need not beg for the job. Instead, be confident and you are selling your talents. Then next one, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ജോലി കിട്ടുക എന്നത് അത്ര അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലെറ്ററിലൂടെയോ റെസ്യൂമിലൂടെയോ അവരെ അറിയിക്കേണ്ടതില്ല. നമുക്ക് ജോലിയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ അതുപോലെ അവർക്ക് വേണ്ടി ജോലി നോക്കാൻ ആളെയും ആവശ്യമുണ്ട്. സോ നമുക്കവിടെ അവരുടെ മുമ്പിൽ ബെഗ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, അവരോട് ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്ന പോലെ യാചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള കഴിവിനെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഫീൽ ദാറ്റ് വി ആർ സെല്ലിങ് അവർ ടാലൻറ്റ്. നമ്മുടെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ചുകൂടെ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ദേ ആർ, ഡു നോട്ട് മെൻഷൻ ദ റീസൺ ഫോർ ലിവിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ്. ദെൻ ഡു നോട്ട് ഗീവ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് എംപ്ലോയർ ടു. നിങ്ങളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ജോബ് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എംപ്ലോയറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുന്ന ആ എംപ്ലോയർക്ക് നമ്മളിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ജോബ് ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത്. അറൗസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ക്യൂരിയോസിറ്റി ആൻഡ് അഡ്മിറേഷൻ ത്രൂ യുവർ ലെറ്റർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിച്ച് മൈറ്റ് സെക്യൂർ യു എ പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർവ്യൂ കോൾ ലിസ്റ്റ്. അതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ കോൾ ലിസ്റ്റിൽ ഒരിടം നേടാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡു നോട്ട് ട്രൈ ടു ഇംപ്രസ് ദ എംപ്ലോയർ ബൈ ടെലിംഗ് ലൈ. ബി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ എംപ്ലോയർ വിൽ ക്രോസ് ചെക്ക് ദ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ യു. എന്നാൽ ഇൻ്റർവ്യൂവറെ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയറെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നുണകൾ ഒരിക്കലും പറയരുത്. ട്രാൻസ്പെറൻ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുക. കാരണം നമ്മൾ ഈ കവർ ലെറ്ററിൽ എഴുതുന്നതോ റെസ്യൂമിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളോ അവർ നമ്മൾ ചെന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഷോ ദാറ്റ് യു ആർ ഓർ യു ക്യാൻ ബി എ വാല്യുബിൾ അഡീഷൻ ടു ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ നിങ്ങളവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്നത് അവരിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുക. സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് എ ഗുഡ് കവർ ലെറ്റർ and resume. And that much all about chapter 2. ഞാനിതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. റെസ്യൂമെ ആൻഡ് കവർ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ലെറ്റർ അത് നമ്മൾ വേറെ ഫൈൻ ട്യൂണിയർ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.